사도행전 2장입니다. The Holy Spirit comes at Pentecost. 성령님이 오시다. 오순절에. 첫 페이지 듣겠습니다. Chapter 2. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. The day of Pentecost. 오순절 날이 왔을 때 그들 모두는 in one place, 한 곳에 were together, 같이 있었다. 2절, 갑자기 a sound like, 이것과 같은 소리죠. 까지. 거친 바람의 blowing은 동명사가 붐, 같은 소리. 그러니까는 거센 바람이 부는 것 같은 소리가 came from heaven, 하늘로부터 와서 filled, 채웠다. 또 왜요? 관계절이죠. 그들이 앉아있는 온 집을 채웠다. A sound came and filled. 어떤 소리가 와서 채웠다. (3절) 그들은 보았다. 목조가 왓절이죠. 왓절인데 tongues of fire처럼 보이는 건데 여기에 또 관계절이죠. 이거는 왓절, 관계절 속에 또 관계절입니다. 이런, 그러니까는 갈라지고 그리고 came to rest, 그들 각각에게 머물기 위해서 오는 불의 혀처럼 보이는 것을 그들이 보았다. 그러니까 불인데 불이 이렇게인데 여기가 이런 식으로 이렇게 막 갈라진 거예요. 그죠? 이렇게 된 불이 갈라져서 그들 위에 이렇게 머물기 위해서 오는 불의 혀처럼 보이는 것을 보았다. 그들 모두는 were filled with, 성령으로 가득 찼고, 교회 말로 하면은 성령이 충만해서 began to speak, 말하기 시작했다. 근데 speak in other tongue, 그대로 하면 다른 혀로 말하다. 그래서 tongue이 랭귀지, 언어의 의미거든요. 다른 언어로 말하다, 즉 방언하다. 그 다음에 as는 이유예요. 그죠? 성령님이 enabled, 지금 동사죠. 하게 하다. 그들을 하게 해서 방언하기 시작했다. 성령 충만해서 방언하기 시작했다. 성령님이 그들을 그렇게 하게 함으로. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard their own language being spoken. 5절, 그때 there were staying, there is 같이 해석하지 않는 가주어 되어죠. 그러니까 일단 여기까지 하면은 예루살렘에 were staying, 머물고 있었다. 진주어가 God-fearing Jews, 이건 부사. 하늘 아래 모든 나라로부터 온 하나님을
두려워하는, 즉 경외하는 유대인들이 예루살렘에 머물고 있었다. 6절, 그들이 이 소리를 들었을 때 A crowd came together. 군중이 모였다. 이 사람들이 이제 많이 모여서 군중이 된 겁니다. 그죠? 그들이 들었을 때 군중이 모였다. In bewilderment. 어리둥절 속에서. 어리둥절하면서 많은 사람들이 모였다. 왜냐하면 각각의 사람들이 들었기 때문에. 자, 지각동사, 목적어, 그 다음에 여기는 지금 ing형인데 수동형이죠. 그러니까는 말에 지는 것을, 즉 각각의 사람들이 그들 자신의 언어가 말에 지는 것을 들었기 때문에 어리둥절하면서 모였다. Utterly amazed, they asked, "Aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language? Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues." Amazed and perplexed, they asked one another, "What does this mean?" Some, however, made fun of them and said, "They have had too much wine." 7절, amazed. 자, 과거 분사니까는 being이 생략된 분사구문이죠. 완전히 놀라서 그들이 물었다. Aren't all these who. 자, 관계절 여기까지. 그러니까 말하고 있는 이 모든 사람들은 갤릴리언스, 갤릴리 사람들이 아니냐. 8절, 그렇다면 how is it that. 자, 이것도 가주어 대디아가 진주어죠. that 이하가 어떻게 된 거냐. 자, 대절은 우리들 각자가 hears them. 그들이, 자, hear them, 그들이 말하는 것을 듣다, 이런 뜻이죠. 그리고 지각동사니까는 듣고 있다. 그들이 우리의 네이티브 랭귀지, 모국어로 말하는 것을 우리들 각각이 듣고 있는 게 이게 어떻게 된 일이냐. 구절, 팔시언스, 팔시어 사람들, 미디어 사람들, 일럼 사람들. 그 다음에는 레지던트, 거주자들이죠. 메소포타미아의 거주자들. 그러니까 여기는 지명이고 여기는 사람들이에요. 즉 여기는 코리아, 여기는 코리언스, 이런 개념입니다. 자, 어디 사는 거주자들이냐면요, 메소포타미아, 주디아, 그리고 카파도시아, 폰터스, 그리고 아시아. 지금 아시아는 소아시아, 즉 현재 터키 지역을 가리키는 거고, 프리저, 그리고 밤필리아, 이집트, 그리고 자, 여기 사이린, 우리 성경에는 구레네라고 나오죠. 사이린 근처에 리비아의 일부 지역의 거주자, 이렇게 되는 거죠. 이런 지역의 거주자들. 그 다음에 로마로부터의 방문자들. 그런데 그들이 유대인과 유대이즘, 유대계로의 컨버트, 개종자들 모두. 그 다음에 자, 이 크레턴스는 여기와 같은 식이죠. 크레타 사람들과 아랍 사람들. 이런 우리가, 자, 지각동사, 목적어, ing형. 이런 우리가, 그들이
하나님의 wonders, 놀라운 일을 선언하는 것을, 근데 그것이 우리 자신의 tongues, 랭귀지라고 그랬죠. 그들이 하나님의 놀라운 일들을 우리 자신의 언어로 선언하는 것을 우리가 희연대 느낌표죠. 우리가 듣고 있다니. 이게 도대체 어떻게 된 일이냐, 이런 의미죠. amazed, perplexed 둘 다 과거분사죠. 그러면 being이 생략된 분사구문. 놀라고 당황해서 그들이 서로 물었다. 이게 뭘 의미하는 거냐? 13절 however, 하지만 어떤 사람들은 make fun of, 이거 학교에서 배우는 수거죠. 놀리다. 그들을 놀리며 말했다. 지금 대음은 신자들을 가리킵니다. 이것도 그들은 have had, 먹다 마시다의 had죠. 그들은 와인을 너무 많이 마셨다. Then Peter stood up with the 11, raised his voice, and addressed the crowd. Fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. These people are not drunk, as you suppose. It's only 9 in the morning. No, this is what was spoken by the prophet Joel. Peter addressed the crowd. 피터가 군중에게 연설하다. 14절 then 그러자 피터가 stood up. The 11 사도와 함께 일어나서 raised 그의 voice 목소리를 올리고, 즉 목소리를 높여서 addressed 군중에게 연설했다. fellow Jews, fellow. 자, 지금 이제 동료 이런 의미거든요. 동료 유대인들이요. 그래서 다른 성경을 보면은 그냥 brothers 이렇게도 나와요. 동료 유대인들. 그리고 all of you 예루살렘에 살고 있는 당신들 모두요. let 뒤에 원형 동사. 일단 형식은 명령문이죠. 그러면은 제가 이것을 설명하게 해주세요. 그래서 제가 설명드리겠습니다. 이런 뜻입니다. 제가 이것을 여러분들에게 설명하겠습니다. 자, listen carefully. 지금도 명령문이죠. 목적어가 what I say. 내가 말하는 것을 잘 들으십시오. 15절 이 사람들은 are not drunk. 지금 drunk는 술 취한 이런 의미죠. 취하지 않았습니다. as you suppose. 당신들이 짐작하듯이 또는 생각하듯이. 자, it은 시간을 의미하는 it이죠. 이제 겨우 아침 9시입니다. 16절 no, 아닙니다. 아니요. 이것은 this is what. 그러니까 이게 보어죠. 그죠? 이것은 what절입니다. 자, what절이 was spoken. 말해진 것. 누구에 의해서? 선지자 요엘에 의해서 말해진 것입니다. 이것은 말해진 것입니다. In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my Spirit in those days, and they will prophesy. I will show wonders in the heavens above, and signs on the earth below, blood and fire and billows of smoke.
The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. 17절 하나님이 says 말씀하시기를 in the last days 마지막 날에 나는 I will pour out 나의 성령을 모든 사람들에게 부을 것이다. 너희의 아들과 딸들은 will prophesy 예언할 것이고 너희의 젊은이들은 see visions 환상을 볼 것이고 나이가 들은 사람들은 dream dreams 뭐 동종 목적어라 그러죠. 꿈을 꿀 것이다. 18절 even 나의 종들에게도 조차 그러니까 종들에게도 남녀 모두에게 나는 나의 성령을 부을 것이다. 그때 그러면 그들은 예언할 것이다. 19절 나는 보여줄 것이다. 목적어가 wonders죠. 놀라운 일들을. 자, in the heavens 하늘에서. 근데 above 붙어 있죠. 위에 있는 하늘에서 wonders를 보여줄 것이다. 그리고 똑같은 형식이죠. 밑에 있는 이 땅에서 signs 징표들을 보여줄 것이다. 즉 그게 피, 불, 그리고 빌로스 기둥처럼 피어오르는 연기가 올라갈 때 이런 식으로 올라가죠. 이렇게. 그래서 그게 billows of smoke 기둥처럼 피어오르는 연기 기둥 이런 것들을 나는 보여줄 것이다. 20절 will be turned 미래 수동이죠. turn to 바뀌다, 변하다. 태양은 어둠으로 변할 것이고 달은 자 여기도 to가 will be turned 이게 생략된 거죠. 달은 피로 변할 것이다. before니까는 coming 이전에 주님의 위대하고 영광스러운 날의 오심 이전에 그게 오기 전에 해와 달이 이렇게 변할 것이다. 21절 그리고 everyone who 주님의 이름을 부르는 모든 사람은 will be saved 구원을 받을 것이다. Fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you, by miracles, wonders, and signs, which God did among you through him, as you yourselves know. This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge. And you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. David said about him, 22절 fellow 또 나왔죠? 이스라엘 동료 여러분들이여 이것을 들으시오. 나사렛 예수는 a man accredited 관계절이죠. 자 일단 여기까지. 자 accredit 크게 두 가지 의미가 있는데 잘했다고 공적을 인정하다. 또 하나는 어디로 보내다. 지금은 인정하다. 이런 의미로 지금 수동의미죠. 인정을 받은. 예수는 하나님에 의해서 당신들에게 인정을 받은 사람입니다. 바이가 나오는데 또 바이가 나오죠. 자, 그리고 미라클, 기적, 원더,
놀라운 일, 사인, 징표. 근데 이게 다 뭉뚱그려서 기적이에요. 그래서 이 세 가지가 나오면 제가 이제 기적들로 해석을 하는데, 하나님에 의해서 기적에 의해서 부딪히고, 그러니까는 기적으로서 당신들에게 인정을 받은 사람입니다. 그 다음에 컴마 위치죠. 위치는 이 기적들이에요. 그런데 그 기적들을 하나님이 행하셨다. 너희들 가운데서 through him, 그 예수를 통해서, as 너희들 자신이 다 알고 있듯이. 네, 20절이 조금 복잡한데, 나사렛 예수는 하나님에 의해서 기적으로서 당신들에게 인정을 받은 사람입니다. 그런데 그 기적을 하나님이 그를 통해서 당신들 가운데서 했다. 당신들 자신들이 다 알고 있는 것처럼. 23절, 이 사람은 was handed over. 많이 나왔던 표현이죠. 너희에게 넘겨졌다. 하나님의 deliver plan, 아주 신중한 계획과 for knowledge, 미리 아는 거죠. 그러니까 선견지명, 하나님의 계획과 선견지명에 의해서 너에게 넘겨졌다. 그리고 너희는 with, 뭐뭐를 가지고죠. 사악한 사람의 도움을 가지고, 즉 도움을 받아서 you put, 지금은 과거형이죠. put to death, 그를 죽음에 놓았다. 즉 그를 죽였다. by nailing, nail, 못, 동사는 못을 치다. 그러니까는 그를 십자가에다가 못 박음으로써 그를 사형시켰다. (24절) 그러나 하나님은 raise from the dead, 글자대로 하면은 죽음으로부터 일으키다, 즉 부활시키다. 하나님은 그를 부활시켰다. 컴마 ing, 분사구문이죠. 자, free, 동사는 풀어주다, 자유롭게 하다. the agony, agony는 아주 고통 중에서도 이건 표현할 수 없는 고통이에요. 그죠? 그를 죽음의 극심한 고통으로부터 풀어줌으로써. 왜냐하면 자, 여기는 if to죠. 불가능했기 때문에 death를 그럼 주격으로 해석하죠. 죽음이 is hold, 지금 hold는 is hold니까 명사로 꽉 잡고 있기예요. 그죠? 죽음이 그를 꽉, keep은 계속 그 상태를 유지하는 거죠. 꽉 잡고 있는 것이 불가능했기 때문에. 25절, 다윗은 said about, 그에 대해서 말했다. I saw the Lord always before me. Because he is at my right hand, I will not be shaken. Therefore my heart is glad, and my tongue rejoices. My body also will rest in hope. Because you will not abandon me to the realm of the dead. You will not let your Holy One see decay. You have made known to me the paths of life. You will fill me with joy in your presence. 나는 보았다. 주님이 항상 before me, 내 앞에 있는 것을. 그분이 at my right hand, 나의 오른편에 있기 때문에 나는 will not be shaken, 흔들리지 않을 것이다. 26절, therefore, 그래서 나의 마음은 is glad, 기쁘고 나의 혀는 rejoices, 즐겁다. 자,
자, 글래드하고 리조이스가 거의 같은 의미인데 이건 형용사라서 is glad. 이건 동사니까 rejoices. 자, 어디 보면 나의 혀는 앞에 여기 이제 기도하는 나의 혀는 이렇게 쓴 영어 성경도 있습니다. 자, 부연 설명하는 거죠. 나의 몸도 희망 속에서 will rest. 편안히 있을 것이다. 왜냐하면 당신이 will not abandon. 자, abandon. 포기하다. 버리다. 지금은 나를 버리지 않을 것이므로 어디다가 to the realm of the dead. 죽음의 영역, 영토에다가. 지옥이라는 의미죠. 그죠? 지옥에다가 나를 버리지 않을 것이고, 자, because가 하나 더 있습니다. 그죠? let 하게 하다. 목적어 원형. 당신은 당신의 성스러운 분이 decay, 썩음을 보게 하지 않을 것이기 때문에. 자, 썩음이라는 거는 자신이 죽은 시체는 썩잖아요. 그죠? 그걸 보지 않게 할 것이기 때문에 이 두 가지 이유로 나의 몸도 희망 속에서 편안히 있을 것이다. 이런 뜻입니다. 28절 have made known to me. 나를 알게 만들었습니다. 즉 나에게 알려주었습니다. The path of life. 생명의 길을. 당신은 나를 채울 겁니다. 기쁨으로. In your presence. 자, 이거 몇 번 나왔던 표현이죠. 지금 presence가 존재, 참석. 그래서 당신이 있는 곳에서 당신은 나를 기쁨으로 fill, 채울 겁니다. Fellow Israelites, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried, and his tomb is here to this day. But he was a prophet, and knew that God had promised him on oath that he would place one of his descendants on his throne. Seeing what was to come, he spoke of the resurrection of the Messiah, that he was not abandoned to the realm of the dead, nor did his body see decay. 29절 이스라엘 동료들이여, 나는 당신들에게 confidently, 자신 있게 말할 수 있다. 대절을 말하는 거죠. The patriarch David. 자, patriarch 일반적으로는 족장인데 지금은 그냥 조상 이런 의미입니다. 조상 다윗은 죽었고 그래서 was buried, 묻혔고 그래서 그의 무덤은 여기에 있다. To this day, 오늘날까지도 라는 것을 자신 있게 말할 수 있다. 30절, 그러나 그는 prophet, 선지자였고 그래서 알았다. 대절을 하는 거죠. 하나님이 약속했다는 것을 그에게. 근데 promise on us 그러면은 맹세로서 약속했다. 예, 이거는 안 지키면 안 되는 거예요. 또 대절을 약속한 거죠. he. 지금 he는 God입니다. 하나님이 would place. place 지금 동사죠. 어느 곳에 놓다. 그러니까는 목적어가 지금 그의 후손들 중에 한 명을 그의 옥좌 위에 놓을 것이다. 라고 그에게 맹세로서 약속했었다는 것을 알았다. 옥좌에 놓는다는 것은 왕으로 만든다. 그런 의미죠. (31절) sing 분사구문이죠. 보고, 즉 알고. 목적어가 왓절이죠. 근데 왓절이
아내가 BT용법이에요. 그래서 이게 was to 과거형인데, 자, 주절 동사가 spoke 과거형이죠. 그러면 이건 원래는 현재형인데 CJ일치가 된 거기 때문에 우리말로 해석할 때는 이건 현재형으로 해석을 합니다. What is to come? 그러면은 오기로 되어 있는 것을 알고 그는 spoke of 뭐뭐에 대해서 말하죠. 메시아의 부활에 대해서 spoke 대시입니다. 대절을 말했다. 자, 여기도 was 과거형, 여기 did 과거형인데 역시 spoke 때문에 CJ일치된 거고, 우리가 대절을 해석할 때는 이것도 현재형으로 해석합니다. 자, 대절의 내용은 그는 was not abandoned. 자, 이거 앞에 한번 나왔던 표현이죠. 그는 죽음의 영역으로 버려지지 않으며, 너는 나 때문에 나온 거죠. 역시 아니다. 그의 바디. 자, 앞에서 바디를 우리가 시체 또는 사체로 많이 해석했는데 지금은 그냥 그의 육체로 보는 게 낫습니다. 그의 육체는 썩음을 보지 않는다. 즉 자신의 몸이 썩는 것을 보지 않는다. 이런 의미죠. 31절이 좀 내용이 어려운데, 오기로 되어 있는 것을 알고 다윗은 메시아의 죽음에 대해서 메시아는 죽음의 영역으로 버려지지 않으며 또한 그의 육체는 썩음을 보지 않는다 라고 말했다. God has raised this Jesus to life, and we are all witnesses of it. Exalted to the right hand of God, he has received from the Father the promised Holy Spirit, and has poured out what you now see and hear. For David did not ascend to heaven, and yet he said, "The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet." Therefore, let all Israel be assured of this: God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. 32절, 하나님은 이 예수를 has raised to life, 생명으로 일으켰다. 즉 부활시켰다. 그리고 우리 모두는 그것에 대한 witnesses, 증인들이다. 33절, exalted, 과거 분사니까 빙이 생략된 분사구문, exalt는 올리다. 그러니까 올려져서 하나님의 우편으로 예수는 has received, 아버지로부터 받았다. 목조가 성령인데 promised 성령이죠. 그러니까 약속된 성령을 받았고 has poured out, 부었다. 목조가 왓들이죠. 너희가 지금 보고 듣고 있는 것을 부었다. 34절, 다윗은 ascend to heaven, 하늘로 올라가지 않았지만 그는 말했다. 네, 이 내용은 복음편에서도 예수님이 몇 번 인용했던 그런 내용입니다. 주님이 나의 주님에게 말했다. sit, 명령문이죠. 나의 오른편에 앉아라. 내가 너희의 적들을, 자, 목적격 보호죠. 네 발을 위한 푸스틀, 발 놓는 판으로 만들 때까지. 36절 따라서
자, 지금 let 명령문이죠. let 뒤에 원형동사 be assured of. 자, 이거는 우리가 앞서 몇 번 한 3인칭 명령문이에요. 귀 있는 자는 들어라. 그러니까 모든 이스라엘 사람들은 이것에 대해서 자, be assured of 확신하다죠. 확신을 가지시오. 분명히 믿으시오. 이런 뜻입니다. 자, 그 내용이 하나님이 이 예수를 만들었다. 목적 부호는 여기 있죠. 근데 이게 하나 삽입됐습니다. 이 예수를 그런데 그를 너희는 크루시파이드 십자가에 매달았는데 그런 이 예수를 both Lord and Messiah 주님과 메시아 둘 다로 만들었다. 그러니까 예수님이 주님도 되고 메시아도 된 겁니다. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." 37절 사람들이 이 말을 들었을 때 그들은 were cut 수동형이죠. to the heart 심장까지 were cut cut은 베다 자르다 심장까지 베어져서 그러니까 마음이 매우 아파서 말했다. 피터와 다른 사도들에게 형제여 와셔리도 우리가 무엇을 해야 합니까? 38절 피터가 대답하기를 repent and be baptized 명령문이죠. every one of 당신들 모두는 회개하고 세례를 받으시오. in the name of 예수 그리스도의 이름으로. 자, 뭐를 위한? 당신들 죄의 용서를 위한 세례를 받으시오. 지금 and는 명령문 and로 보면 되죠. 그러면 당신들은 will receive 받을 것이다. The gift of the Holy Spirit 성령님의 선물. 이거보다는 이게 지금 동격의 어구예요. 그죠? 성령님이라는 선물을 받을 것이다. 자, 그래서 gift 하나님이 주는 선물을 은사라고도 그러죠. 그러니까 이거는 성령님이라는 은사를 받을 것이다. 39절 the promise 그 약속보다는 지금은 이 약속이죠. 이 약속은 for you 너희에게 그리고 너희의 자녀들에게. 자, 지금 for가 또 있죠. 이 약속은 에 대한 것이다. 너희와 너희 자녀들에게 그리고 all far off 멀리 떨어져 있는 모든 사람에게 대한 것이다. 자, 다시 한번 설명하는데 all whom 여기까지죠. 여기는 will콜입니다. 주 우리 하나님이 부를 모든 사람들에게 대한 것이다. 자, 지금 현재는 떨어져 있지만 그죠? 나중에 부를 모든 사람에 대한 것이다. With many other words he warned them, and he pleaded with them, "Save yourselves from this corrupt generation." Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. 40절 with
그러니까 다른 많은 말들을 가지고 그는 그들에게 원드 경고했다. 일반적인 그 좀 살벌한 의미의 경고가 아니고 미리 알려주었다. 그리고 그는 그들에게 plead with 간청했다. save 동사 명령문이죠. 당신 자신들을 구하세요. 이 타락한 세대로부터. 그러니까는 이 타락한 세상에 같이 휩쓸리지 마세요. 41절 those who 그의 메시지 전하는 말을 받아들인 사람들은 세례를 받았고 그래서 약 3,000명이 were added 더해졌다. 그들의 넘버 지금 수보다는 멤버 이런 의미라 했죠. 그들의 집단 무리 좀 표현이 좀 어감이 이상하고 그래서 제가 그들의 모임에 이렇게 했거든요. 더 좋은 표현이 있으면 저한테 좀 알려주시고 그러니까는 그래서 약 3,000명이 그날 그들의 모임에 더해졌다. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. The fellowship of the believers. 신자들의 fellowship. 자, fellow. 우리 앞에서 동료라고 그랬죠. 동료 간의 좋은 관계. 이런 의미니까는 교제, 친교. 잘 지내는 겁니다. 신자들의 친교. 42절 devote oneself to 헌신하다, 전념하다. 자, 근데 지금은 to가 하나, 둘, 셋, 네 개죠. 그들은 전념했다. 사도들의 가르침, 친교, 그리고 자 브레이킹, 빵을 나눔, 그리고 기도에 전념했다. 자, breaking of bread, 빵을 나눔. 이 두 가지 의미가 있는데 함께 식사를 하는 거. 또 하나는 예수님을 기념하는 성찬식. 두 가지 의미가 다 있다 그래요, 여기는. 그래서 여기는 어쨌든 해석은 빵을 나눔. 이 네 가지에 전념했다. 43절 모든 사람들은 filled with 가득 찼다. 근데 오로 가득 찬 거죠. 오. 경외심. 존경하는데 좀 두려워하는 거예요. 너무 엄청나니까는. 뭐에 대해서? 많은 wonders and signs. 우리 기적으로 해석한다 그랬죠? 관계절. 사도들에 의해서 행해지는 많은 기적들에 대해서 경외심으로 가득 찼다. 44절 모든 신자들은 were together. 함께 있었고 모든 것을 have in common. 공동으로 가졌다. 공동으로 소유했다. 45절 그들은 팔았다. property and possessions. 재산, 소유물. 그래서 굳이 구별한다면은 부동산, 동산. 합해서 그냥 재산이죠. 그들은 재산을 팔았다. to give, 주기 위해서. 누구냐면은 anyone who had need. need를 가진 누구에게라도. 자, need, 부족한 거, 필요한 거죠. 필요한 것이 있는 어떤 사람에게라도 주기 위해서 그들의 재산을 팔았다. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. 46절 매일 그들은
성전 경내에서 함께 만나는 것을 계속했다. 즉 계속해서 함께 만났다. 그들은 그들의 집에서 broke bread, 빵을 떼서 함께 먹었다. 지금 여기는 뭐 성찬식 이런 의미는 없고 그냥 빵을 떼서 함께 먹는 겁니다. with 기쁘고 sincere, 진실된 마음을 갖고. 자, 근데 분사구문이 있죠? 두 개입니다. 하나님을 찬양하며 그리고 인성 즐기며 모든 사람들의 페이버를 즐기며, 페이버 호의, 그러니까 좋게 보는 거거든요. 그래서 모든 사람들이 자신을 좋게 보는 것을 즐기며 이런 마음을 갖고 빵을 떼서 함께 먹었다. 그리고 주님은 added, 더해 주셨다. 그들의 넘버, 아까 모임이라고 그런다 그랬죠. 그들의 모임에 매일, 자, add의 목적어는 does죠. 자, 여기 과거형은 시제 일치된 거고 우리가 해석할 때는 현재형으로 해석하는 거죠. 지금은 현재 진행 수동입니다. 그러니까 어떤 사람이냐면은 구원 받고 있는 사람들을 매일 그들의 모임에 주님이 더해 주셨다. 사도행전 2장 마치겠습니다.